네, 안녕하세요, 여러분. 제가 오늘은 이제 텍사스에서 제일 처음으로 이제 자동차 등록을 어떻게 해야 되는지 알려드리겠습니다. 처음은 이제 맨 처음으로 할 때는 텍사스로 이사 오신 다음에 자동차 car inspection을 하셔야지 돼요. 그리고 이제 자동차 정비센터나 이렇게 이제 state inspection이라는 곳을 검색하셔서 찾으셔서 이제 state inspection 받으시면 되고, 가격은 한 25불 50 정도 하는데 뭐 한국 분들은 더 싸게 하는데도 잘 찾으시면은 또 있고요. 그리고 이제 보험을 자동차 보험을 텍사스로 이제 바꾸셔야지 됩니다. 그래서 타주로 오셨을 경우에는 이제 텍사스 보험으로 바꾸시고, 그 다음에 이제 등록하신 다음에 그 다음에는 또 이제 필요한 게 inspection report랑 이제 out of state registration, 이제 자동차 타주에 있던 거주했던 이제 주에서 registration을 같이 가지고 오시고, 그 다음에 이제 또 자동차 마일리지가 필요한데 그 5가지를 가지고 가서 어디로 가냐면은 이제 tax county office로 가셔야지 됩니다. 이제 거주하시는 카운티마다 이제 어디에 살고 있는 위치에 제일 가까운 카운티에 이제 가셔야지 되고, 거기 텍스 뭐 덴튼이면은 덴튼 카운티 텍스 오피스라고 있고, 그 다음에 이제 검색하실 때마다 텍스 오피스마다 다 틀리실 겁니다. 그런데 그쪽으로 가셔서 이제 거기에서 이제 자동차 레지스트레이션을 등록을 할 수가 있어요. 그리고 난 다음에 그 다음에 이제 드라이버스 라이선스를 이제 텍사스 드라이버스 라이선스를 받을 수가 있는데, 그것도 미리 한 3개월 이상은 전에 예약을 하셔야지 됩니다. 안 그러면은 되게 오래 걸리니까, 시간이 오래 걸리니까 미리 예약을 하시고 어포인먼트를 잡으시는 게 좋습니다. 그런데 거기에서는 또 DPS라는 곳으로 가셔서 DPS 웹사이트 제가 아래 링크를 걸어 드릴 거고요. 거기 웹사이트로 먼저 예약을 하시는 게 좋을 겁니다. 그래서 시간을 좀 줄일 수도 있고, 지금 텍사스에서 드라이버 라이선스 어포인먼트가 상당히 오래 걸리니까 미리 어포인먼트를 잡으시고 그 다음에 이제 자동차 등록을 먼저 하시는 게 순서입니다. 그래서 제가 지금 어떻게 레지스터 하는지 또 보여드리겠습니다. 지금 여기 사무실이 이제 여기 텍스 오피스인데 여기로 이제 찾아오시면 되고요. 여기서 등록하실 겁니다. and 1. Please proceed to Station 4. 제 차례네요. Hi, I'm a new resident. So Do you have the application yet? no, I didn't get an application. Do you proof of ownership in the form of the title or the previous registration? Ticket number G406. Please proceed to Station 1, Station 6. So a couple of things to note on this application. Yes. Line 20 is labeled as previous Ticket owners, number but it's actually going to be previous records. So it's going to be your name and then your previous city Please and state. proceed to So it will be me. Station 1. Okay. And then just Los Angeles. Okay. And then you got the car inspected. Do you have insurance in Texas? Yes, I do. Okay. Right, so I'm gonna have you really go either direction to go ahead and keep filling this, and then just let me know when you're done, okay? Okay, just come back here. Just let me know, yeah. Okay. All right. Thank you. Uh-huh. 한 뭐 빨리 하면은 1시간 안에 다 끝날 수 있을 것 같아요. 그러니까 예약 안 하시고서도 그냥 오시면은 빨리 끝나더라고요. 그러니까 준비를 다 작성해서 가지고 오시면 빨리 끝나고, 안 그러면 여기서 작성하니까 시간이 걸립니다. ID is right there, ma'am. Thank you. So how much is it annually? About $80. Went up? Or that's the regular price? Normal. That's normal price? Yeah, the registration itself currently is about $76.25. 76.25. This go around, it's gonna be $199.25 unless you've had this vehicle here. I'm sorry. Have you had this vehicle here? Uh, Are you returning to Texas? mm,
well, I'm moving to Texas, so I just moved to Texas. Right, okay, so I was just wondering, because you Yeah. were referencing previous costs. Okay. Because I read it there. I guess the renewal is like 52, So 55. the sticker itself, yes, and then there are fees tacked on. So like road and bridges, child safety fund, so the average is around $80. Average is $80. This Okay. first time around, again, it'll be closer to 200 because this is your first time establishing your record. Okay. So the first time is going to be around 200. Okay. So there's other fees. Okay. I think that's it. Yeah. Thank you. 드디어 이제 제 차가 텍사스로 레지스트리 되어 있습니다. 생각보다 시간이 조금 오래 걸렸는데 그래도 나쁘진 않았어요. 뭐 한 1시간 반. 만약에 미리 제가 다 작성을 해갖고 왔었으면은 빨리 끝날 수 있었었는데 직접 가가지고서는 예약도 없이 그냥 줄 서고 다 해서 뭐 한 1시간 반 정도 걸렸었습니다. 거기에서도 좀 늦었었는데 뭐 생각보다 나쁘진 않았어요. 그래서 만약에 이제 새로 텍사스로 이사 오실 경우에는 이제 그냥 어포인트먼트 없이도 가도 그렇게 큰 뭐 그 줄이 많지는 않습니다. 그런데 여기서도 이제 미리 예약을 하고 가시던지 그리고 또 이제 미리 서류를 작성해서 가지고 가면 시간은 좀 빠를 겁니다. 제가 여기 텍사스 카운티 오피스 웹사이트를 또 링크를 걸어 드리겠습니다. 그리고 여기 비용은 처음에 뉴 레지던트 피가 있는데 그 뉴 레지던트 피가 $90입니다. 그거는 내고 그 다음에 이제 차 스티커하고 뭐 파일링 피하고 또 스테이트 텍스랑 다 포함해서 한 $199 정도 나왔습니다. 그리고 크레딧 카드도 봤는데 크레딧 카드 피도 조금 붙이더라고요. 한 4불 얼마. 만약에 체크를 쓰시면은 이제 피를 안 내는 거고요. 그리고 또 참고로 이제 만약에 이제 여러분들이 텍사스로 이사 오실 거 생각을 하시면은 드라이버스 라이선스는 DPS라는 데로 또 가서 드라이버스 라이선스, 텍사스 드라이버스 라이선스를 그 웹사이트를 통해서 어포인트를 미리 잡아주시는 게 좋을 거예요. 지금서부터 예약을 해도 한 3개월 정도는 걸립니다. 제가 아시는 분들도 한 지금 9월 달인데도 한 2월 달, 3월 달쯤에 예약이 이제 available 하더라고요. 그래서 만약에 미리 이사를 오실 거면은 미리 예약을 드라이버스 라이선스를 먼저 하시는 게 좋습니다. 그래서 다 정리를 하면은 제일 첫 번째 순서는 아직도 타주에서 살고 계시는 분들은 이제 텍사스로 이사 오실 때 예약을 드라이버스 라이선스 예약을 DPS 웹사이트에서 하시고 그 다음에 두 번째는 이제 텍사스로 오신 다음에 저기 보험을 자동차 보험을 바꾸시고 텍사스로 바꾸신 다음에 그 다음에 자동차 car inspection을 해야지 됩니다. 그리고 car inspection 하고 난 뒤에 그 다음에 이제 county tax office로 가셔야지 되고 그것도 이제 사시는 곳 어느 county인지 그걸 꼭 아셔야지 됩니다. 그리고서는 그 county의 office로 가야지만 거기서 이제 또 접수를 할 수 있고 받을 수가 있습니다. 그리고서는 마일리지랑 거기 애플리케이션을 미리 준비해서 가져가시면은 좋고요. 또 그래서 조금 뭐 여러 가지가 있는데 뭐 한번 하고 나면은 다 괜찮을 것 같습니다. 뭐 아무래도 텍사스가 여러모로 다 가격들이 저렴하니까 캘리포니아 비해서는 아주 저렴하죠. 그래서 뭐 고급차든 뭐 승용차든 어떤 차든 그 무게가 이제 해당되는 무게에서 이제 가격이 정해지는데 대부분 한 75불 정도 되는 걸로 알고 있습니다. 그건 리뉴할 때만 새로 할 때는 한 200불 정도 되고 그 다음에 이제 새로 매년마다 이제 리뉴할 때는 한 75불 정도 되는 걸로 알고 있습니다. 그리고 만약에 트럭들이나 이제 무게가 많이 나가는 차들은 또 이제 레지스트레이션 피가 더 비싸지는 거고요. 그래서 이렇게 마무리 또 이제 텍사스를 또 다시 이제 제가 하면서 또 다음에는 이제 드라이버스 라이선스를 하는 과정을 또 한번 올려드리겠습니다. 네, 그러면 또 이제 영상이 또 도움이 되셨으면은 좋아요 눌러주시고 또 구독해 주시면 감사합니다.
또 제가 계속해서 좋은 정보들을 올려보도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.